شغايش وقوت ويكرت شهر سيرج غالي بعدين تاخد شهر بعد سيردوش بوزوش خزوكوي سكرت غاو ديني ميولو خزوش أور مشكات سكرش خزوش راح خش بقول حولي بقيات غاو اللي حولي شا جمول شديو المتك أور مش سكرش دقل حومي موش شاتي نشر الخرمايون سعر حول ليلة الخرمادات تسمى قلح قيش يقصدوا شو بيغام قيش تقولوا إلما شبو أرتس شبو قيش ويازل وتان بيتن شو يقضوا إيش تخذوا بيغام أستاذي دقائق نحكي موت إستوريقي ولا إنسيتو دي أكتر ليش والله جورناليست يازل قوم خايو حمزة Великое наше Господь. Что вистре буали на это сюда. Субхана Аллах, швец, шкод вашейдус. هذا وين مغاري شيخين الدحر غاب سن بالي اليوم يغاب فوكاسكي أول شوينا نخش شوي نخش وان بيشوينا سوينا ما يطير منا روزني القيري يبوش بس عن ثاني قيرا وين نخش ببوش اشتغل الغالي وقرمي المغالي قال يجدينا دام الله هو غالي دايدي وين إلا وكان سخيت سيلا روزني اشتغلي زي وشلا وين ثاني قيرا تيشدات دام الله ماشي يشدو قطع يجدينا هالغالي يحاول يغالها خليتس سيري لكنا شو إذا غير اللي تجازنا صغيرة اشتقينا يجنا واشتقنا شو حومي ديري لا تعمل غالة ونخزا وين مقرر أتصل يوخن يرجينا وين دافع وين قي تاينا تينا قريت يشي أخيت شو تاني ومتا ودينا تينا ونخزينا مسو متكش رسير خلص عشتريش بتشاش كرا كوز حبيك النخ كنا تيتسويش لأن كوزا اشتوي ينشرش وشكا وكوزا خزين شغالي حوس هايوش كنا بلوش اشتياتش خزا سنة يزدق على خلات شو قال الله وقال هدوش الحل كن خزا الله كن ديك الله كن مسوء وناها برات يغلنا سوديلو يديني ميالدو قصونا شو مسو بقردي أدلا اشتاق غالي ويسواج غالي ديانس نوخشي كرت غالي كرت شهر دايما газета печалти олцуна столица пошты иште смяня улушшима почти иште метка налмула дала вайвуш алкоголных тохорвай شو صايد شراه وما كهلا مسؤول نادع سير دع اشتليني يخلو بالا عيشنا دودال ويكوغالا كما كخزام دوغي دالا دين الدويل ومسؤول دالا ديني ميال دولا خزوش تينلوش شتولوش دايو دي الرويغالا نريز وش وقت الله خزو لبو كناج بتشوت زبلو سماتا ناتي نتيجة كريشكو اشتش يستيو اوما ديخكنا تيشا ديخكنا بقلنا ديشا إخيو ورقيات هنتا تونات سبيتين تينتا تمتع دهوة تسيرو تمتع سلمارشو ديانو دنيا يبعن بيات شيلة قدية ستيو شغيلة خيل دا ويلدش يبكيلي يوغش يتحين شديلي كزاخي كيرجيزي ناتع سعيوش جمعة يا خادة عينين شويني بعرخي خلتي يسيرو ناجدي سحوالا بوخم وحشنا خادة دايبالا يتي ماجدي كان سيرلون حارتش دعيت دوك ديال حي سحوال مالتسا وشيمتسا حي درت ديالي دارك حار اتو بوحا ويلت إنيا نيس ولا اتو بوحا يقولوا السماش نوخشي ماجدي يحشيسين واش دوخدي دعتسي بعيشة يغير ديقا يسيرلون غيري
игулу бусулу зюрят, дагват междиген юлие, паргат дита аш бархиш, инхиятам синуашты бәрдіш. Даймяхкан догдуи әлі, хылғырақ дәржина дәлі, делінса догдуйры чара, инхиятам бойлақы дәлі. Мәждік болықтен қорейні бойып, маққа мәждік, шезір бағ болып шара бойып, ғала едіндер шезілер, саңға әлес, мәждік нәчқына құза дақваш, яздар бойып, ғулан бар, Россия почалка, но дуко яздар бойып, ошақла. Это авай аэропорт, я его только гостиницы, я церковь, я церковь. Мәждік дешті, юғыз, Узбекский жнахи альшу угор, шундаг алисна куду альчи от цана осту элир из Дружба народу журнала, редактор, заместитель вылаз, Тиракопян, что шея даг алисна, где что мяждик, мудоккун докум, хаздуква, уже где что лшак, что я бад писать, мяждик дали, и мяждик да, вы юг метуату, аду его из-за чего нады гумадыр. Санхейна, Рава, Йохович, война, Дагдуок, война, Судальчик, я, Айна Санхейна, Судал, Назрани, Айна, Сутига, и Урваш, Вилч, война, Войгала, Хартей, Лята, Айна, Ца, Урам, Хидвити, Айништ, Хатсати Самош, Завер, и чун Магави, Вейсан, Дуклят, Вайна, Эйко, Шметик, Хириат, إشداء إيه المقاطعة خمر يزوي بارد يزوي ماجد يشتو تشوع كلو حقيقة شو شتو كناخ أستن كجيل خويد ويدينا سديسنا نتالي ونريك داها نيسنا بالخير نيسنا بيش هم شتو ويقعه يبقى داله هروي غالب ويقام إرسي داله الله دق شرشقا داله أحد بيختلي Нохчи халк яздархо, орден Кадырова кавалер Ахмада Муса. Дошбун педагогический Илман, кандидат, Нохчи муат историк юрен институт Илман Белгу, Яндарбию Хамзатин. Версия яздархо Ваймахка. Культурные отношения кавказских народов с окружающим миром, прежде всего с Россией, уходят в глубокую древность. Кавказ и Чечня были эпицентром многих событий, которые оказали влияние на мировую историю. В 1818 году на Сунже была построена крепость Грозная. Так началась Кавказская война. С 1834 по 1859 год имамом Чечни и Дагестана был Шамиль. А в 1816 году главнокомандующим российскими войсками и наместником Кавказа был назначен генерал Ермолов. Он сам напросился на Кавказ, желая получить высокие награды. При нем набеги на мирные чеченские села участились и стали регулярными. Секретарем при Ермолове был писатель Грибоедов. Штаб Ермолова находился в крепости Грозной у излучины Сунжи напротив современной улицы Шерипова. Здесь были основные ворота и мост. По этому мосту уходили через Ханкальское ущелье российские войска для нападения на чеченские села. Это мост напротив улицы Шерипова, напротив дома Союза писателей, когда Грибоедов увидел, чем занимается Ермолов в Чечне. Его отношения к генералу сменились на критические.
он был очень в глазах Грибоедова уважаемым человеком. Но он напросился однажды участвовать в походе и увидел, как сжигаются чеченские села. Грибоедов первым сумел подняться над веком, увидеть перспективу формирования общечеловеческой культуры и способствовал своим творчеством достижению перспектив западно-восточного культурного единства. Это стало возможным на основе глубокого знакомства с Кавказом, его историей, бытом, культурой. Здесь, на Кавказе, рождается новый Грибоедов. На эту тему он задумал написать ряд произведений и начал над ними работать. Позднее эти произведения погибли, когда он погиб в Тегеране. Там толпы мистиков атаковали российское посольство, и состоялся настоящий бой. Сам Грибоедов участвовал в этом бою. Там все это наследство его погибло. Поэтому мы не имеем сейчас этих произведений, кроме отдельных черновиков. Кавказ оказал на него огромное влияние, и первым он создал в комедии «Горе от ума» образ передового человека Чацкого. Это было нетипично для России. Чацких в России было очень мало, а он сделал его типичным героем. Тесно связано с Грозным и имя Лермонтова, когда он в 1837 году первый раз посетил крепость Грозную, на левобережье Терека уже установилась временная граница, так называемая Кавказская линия. За ней жили линейные казаки, а по эту сторону, по правую сторону, находились чеченские села, между которыми часто происходили стычки, хотя чеченцы никогда не нападали на станицы, а казаки участвовали в военных набегах на Россию. Однажды в Червленной он услышал в доме сослуживца Вербицкого, как жена его, сестра жены Дуня, качая ребенка, поет колыбельную песню. Так появилась лермонтовская колыбельная песня, отражающая казачий быт, взаимоотношения казаков и чеченцев. До основания было разрушено село Даби-Юрт во время нападения российских войск на Чечню. Среди пленных детей оказался 3-летний мальчик, который воспитывался у казака Захара Недоносова, получивший имя Захаров. Позднее Петр Захаров стал известным в России художником. Лермонтов знал историю жизни художника, которую он сделал прототипом своего Мцыри. Мы знаем, как вырос в неволе Мцыри, как он рвался на родину. Он был счастливее Захарова, так как по его завещанию он был похоронен в саду, откуда видны были Кавказские горы. Захаров не помнил своих родных. Они все были убиты. Кроме того, он не знал родного языка. Но он чувствовал себя чеченцами и был на их стороне в этой священной войне за независимость. Об этом говорит и автопортрет в бурке с ружьем. Более того, утверждает писатель Канта Ибрагимов, написавший о нем роман, Захаров на своих картинах оставил послание всем чеченцам. Послание, передав свою фамилию с большой буквы, приписав сюда слово «чеченец». Петр Захаров чеченец. Поставив скромный памятник у дома писателя, чеченцы вернули его домой, в город Грозный. В 1840 году, когда Лермонтов снова прибыл в Грозную, в крепость Грозную, он встретил знакомых Льва Пушкина,
это брат Александра Сергеевича, Дорохова, Глебова, Столыпина, Трубецкого, декабриста Лихарева и других. Но и своего будущего убийцу Мартынова здесь он встретил, и других знакомых. Руфин Дорохов, известный в России дуэлянт, на счету у него было более 60 дуэлей. Это был большой забияка, хулиган, если сказать по-нашему. Он командовал отрядом охотников. Они занимались ночными нападениями на спящие чеченские села. Вот чем занимались. Лермонтов участвовал в этих ночных набегах. Он стал подумать, а правильно ли он делает, участвуя в войне против них. Ведь они борются за свою свободу, за естественное право на существование. С этими мыслями он отправился в новый поход в Чечню под руководством генерала Голофеева. Воспользовавшись отсутствием Шамиля, Голофеев решил выжечь равнинную Чечню, и в июле 1840 года армейский корпус под его руководством направился в сторону Валерика. Они вышли из Ханкальского ущелья, разгромили Большой Чечень. Дуду-Юрт находится рядом со старыми Атагами. Они выжгли эти села. Через старые Атаги, через Гуайтын, через Урус-Мартан, Гихи направились в сторону Валерика. Все эти села были сожжены. И когда они подошли к Валерику, здесь их встретили чеченцы, среди которых было много беглых чеченцев с Притеричья. Там они тоже разгромили чеченские села. Лермонтов написал стихотворение «Валерик» и картину «Эпизод из сражения при Валерике» в соавторстве с художником Гагариным. В них отразился взгляд на войну, направленную на уничтожение кавказских народов. Мировоззрение Лермонтова резко меняется. Правда в этой войне была на стороне горцев. Они защищались мужественно. То, что творилось здесь, на речке Валерик, было противно самой природе человека. Действия завоевателей противны и величественной природе Кавказа. А там вдали, грядой нестроенной, но вечно гордой и спокойной, тянулись горы, и Казбек сверкал главой остроконечной. Я думал, жалкий человек, чего он хочет? Небо ясно, под небом места много всем, но беспрестанно и напрасно один враждует он. Зачем? В честь поэта в Грозном названа улица Лермонтовская. Это в центре Грозного. Установлен памятник перед драматическим театром в Грозном. Театр носит название самого Лермонтова. Лермонтов стал нам очень близким и родным поэтом. Он оказал влияние на творчество многих чеченских поэтов. В мае 1851 года в Чечню прибыл Лев Толстой и был до конца 1953 года, почти 3 года. Приехал он добровольцем. Лермонтова сослали, это мы знаем. А этот приехал добровольно. Марьям Вахидова говорит, его кровь позвала. Вместе с братом, который служил здесь, в Чечне. В основном Лев Толстой жил в станице Старогладовской. Но бывал, конечно, и в других населенных пунктах. Здесь написано его первое произведение. Бывало в Червленной, часто бывал, в
в Старом Юрте, в Старых Атагах, в крепостях Грозный, Воздвиженская, Чоткар. Собирал материалы своих повестей «Казаки» и «Хаджи Мурат». Возле Старого Юрта находилось укрепление Горячеисточническое. Сюда он часто приезжал по делу службы. И здесь знакомится с местными чеченцами, Садом Сербиевым, братьями Исаевым и другими, которые оказали на него сильнейшее влияние. Так что он изменил свое мировоззрение. Под влиянием учения Кунта Хаджи Кишиева у него появилась идея такая: непротивление злу насилием. Кунт Хаш Полшкала, Лай Дамадолвай Дершхалук Хели, Сорбурнейш, Вой Дох Андер Халх, Хинзвой Бисацадисин. Давайте простим друг другу грехи и будем жить мирно. Толстой воспринял это здесь, в Чечне. И позднее в Ясной Поляне считал, что хлеб, который кушает человек, не работая, из-за харам, Цуде мангал хак шхилла, цу дечк дах шхилла, школа и цыга хрюх шхилла, то есть зарабатывал свой хлеб трудом. Повесть Хаджи Мурат стала своеобразным завещанием писателя к народам и правителям России. Свободный народ никогда не поработит. Идея этого произведения такова: одержанная победа над ними всегда будет временной. Как птица Феникс, он вновь и вновь возродится. Война с таким народом будет вечной. Недаром многие российские общественные деятели, творческая интеллигенция и прогрессивные политики перед началом и в ходе военных действий 1994-2009 годов советовали президенту России Ельцину прочитать повесть Толстого Хаджи Мурат. Но у него не хватило терпения прочитать эту книгу. Город Грозный и Чечню посещали и другие великие личности, как Александр Дюма, отец, который оставил прекрасные очерки о Кавказе. Поль Ваян Кутюрье, который вместе с Магомедом Мамакаевым побывал в селе Старые Атаги. Об этом я даже написал очерк. Побывали Фадеев вместе с Ашаевым, то есть Арсановым. Серафимович вместе с Ашаевым побывал в Шатвое, даже в Итулкале, в Шарое и других населенных пунктах. Побывал в Грозном Айвазовский, Мурадели, Гамзатов, Кобзон, Утесов, Бернес, Орлова, Высоцкий, Райкин и другие деятели науки, культуры, писатели. Ну и, конечно, у нас были двое императоров, трое, можно сказать. Александр II, в честь которого были воздвигнуты знаменитые ворота на пересечении улиц Алимитаева и Кабардинской. Они вот там были. Но потом в результате реконструкции города решили их снести. Они были снесены. Ну, побывали Александр II, Александр III, которого сопровождал Николай, его сын, будущий Николай II. Оказывается, все трое императоров побывали в Грозном. В Грозном много памятных мест, связанных с именами прогрессивных деятелей
России. Спасибо за внимание. Доктор Ведович Пашалиадю, культурный департамент, Кулансалис, Напаева Хеда. Цода ол сферы же, Мухам Дешнаш Висифайна. Dedicatory masera Дана Дюйцлека Александр Сергеевич Слушкин ногчи чёрца леха ногчи дозан диалоша теми вибо тим оша это хлеба пошло эзер барбай солчу шара и оша это пилчу а буча и путешествие разум из-за и тази и тази цунавлец дошли ну, тези баря, сунаты ты мы почали, что да. Вен и инц литераторы и версия литературы ам виш тарамача тянуча кавказская тема цунов туковик что из ниса литер поспяхнала это цифры. И цуяха вен в адыг галуз zu Wokowo, когда Волша даже церковь вин тезия, от тезия вола вокта ночи вокста стройный отрок, то есть чем он чем тягот. Его отцу тюнга дагдолго ну остаться лишний шерстью эту появился старик-чеченец, стройный отрок Тягот, он говорит, ты явился в наш аул 13 лет назад, вручил мне младенца, слава, чтобы я съел, я немного переставила слова, сделал храброго чеченца. От стайбана, и тут, так вообще от сканки хеже, еще сила мат, сила могу и ночи.
Отснаха и ногчи веэлэ вюзден ногчи цунамбатин қитушки уряхвен бопес. Но кузаха вен угарха луштега Кавказеха лу улягdolча амниша ногчка қитушки урна вешлуш вот это спартанская школа, может быть, цунаца да вайт хидар и отстает на люди ёцут яха Дебюси дорка и тази бучервече, кыно и бучервече на тягу, тутин капен гардороды. Ша что шеби цигабар эче Милгирхом. Из Тифлиса ехал армянин с товаром. Так вот в кавычках, хокон бойша, хилуш волночи, так в цунхир принца, ночь амин истече товар мечага. Товар. Товар так вот мечага дается, он мог стать немощным, герзидоч. Юха кузлах Пушкин, дехлер и ночик дик дойзнит, дик дойзден эргитсу, редкая. Он эче укр кёрт адам аман кучушка, он дукцу хотинек. Нагасана көчүнгөр ат хайокшек хайактан хайваха арца чир цуцутягойт стыгбац вырцутягойт и кот духтыч отсумста ногчик мелла и цюна аман юй йозида. Минсталер гала biz itosha şeşka halgar çek bala duhar دوش نقل باه دوشي فدوشي هتحلى يسوق ينشلنا غال لسه أرجو من الصلاة صلوا إلكتريك كذي كوي بيش تون وغدا فروي تون اليوتشا وهذا السيد مو وارد يبوش خيرني خيرتش ليس أول واحد يبوش خيرنش هنا وين صوت أخوي هند دول صوت وين كذا تون أحسن دنيا الغالة وين صار دنيا عشتا دوش ديجا بوي بولش دوش ستودنتش بولش كيل دويتي أروفيتش وين بعد بورد مهتم كنا وين جاءنا ده يخيلوا سوق مقبول